स्वागत है सभी का। बिजनेस लीडर्स फोरम, इट्स अ ब्यूटीफुल फोरम जहां पे हर बुधवार को हम लोग मिलते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट्स पे कोई ना कोई नई बातें हम सीखते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनाते हैं। लॉट ऑफ फ्रेंड्स फॉर लाइफ built here which were not known to each other before। हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें हम लोग लेके जाते हैं, और इन द जर्नी वी हैव हैड many fabulous sessions, and one of the very touching sessions we had last week, The Last Journey. It was a movie which we had never seen before, and in continuation to the whole process we have the same session part 2 which is happening today. शायद आज के लिए सिर्फ 2 बातें मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां से लेके जाएं। ये 2 बातें राइट फ्रॉम दिस मोमेंट वी नीड टू रियली स्टार्ट अडॉप्टिंग इनटू आवर लाइफ्स। If not excellence, what? And if not now, when? If not excellence, अगर excellence नहीं तो और क्या? और अब नहीं तो और कब? 2 बातें एक एंटरप्राइज की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। जो भी करें, एक कॉन्शियस कोशिश करें, it should be nothing less than excellent। और जो करना है अब करना है, do it now। Procrastination, not making decisions is one huge thing that really hampers the growth of any organization। और समय बहुत कम है, समय रियल में बहुत कम है, and जो भी करना है it has to be done now and every moment। So the mantra for the day is, if not excellence, what? If not now, when? Let me just take 1 more minute to help you define excellence। What is excellence all about? या excellence जैसी कोई चीज है क्या दुनिया में? Whatever is there, whatever was there yesterday, it is over yesterday night. Today there is something new. What is excellence? At Growth with Happiness, we believe excellence means there must be one more better way. The meaning of excellence for us is there must be one more better way। जो भी हम करते हैं, जितना भी अच्छा करते हैं, there must definitely be one more better way। And if we can really after doing anything, या before doing anything, if we can just give a thought, is there any other better way we can do this? Can we do it faster? Can we do it better? Can we make it cheaper? Can we make it more productive? Can we make it more useful? Can we alter it in a little more better way? जो कुछ भी करते हैं, suppose somebody is working on a expansion of a new store. Once you have the design papers on hand, visualize the whole thing and ask, can there be one more better way? Can we really do this in little more better fashion? और अगर पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस थॉट के साथ अगर अलाइन किया जाए तो क्या हो सकता है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। सो टू सम इट अप, इफ नॉट एक्सेलेंस, व्हाट? इफ नॉट नाउ, व्हेन? थैंक यू सो मच।
wish to welcome Pramod ji to say a few words, and then we open the AG session. Thank you so much. Yeah, have a fabulous week ahead, and very very happy Janmashtami to all of you. Yeah, thank you so much. Same to you. Thank you, sir. So great happiness morning. Yeah. Great happiness morning. Once again, great happiness morning. Great happiness morning. थैंक यू। सो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बधाई हो, शुभकामनाएं ढेर सारी। आज का जो सेशन है द लास्ट जर्नी, और हमारे फैकल्टी हैं, स्पीकर हैं, आई कैन से मोटिवेटर समीर पंड्या जी हैं। उनके बारे में मतलब जब सोचता हूँ तो एक बात मुझे जहन में आती है। मुझे एक्चुअली एक लड़का और एक लड़की है, और मेरा लड़का है ना आज 12 साल का है, लेकिन वो जब छोटा था बहुत वीक था। सो डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने बोला आप उसको कॉड लिवर ऑयल क्यों नहीं पिलाते? कॉड लिवर ऑयल पिलाने से सेहत अच्छी रहती है। सो मैं उसको पिलाने की कोशिश करता था, वाइफ कोशिश करती थी, पी नहीं पाता था वो, क्योंकि उसका स्वाद थोड़ा अटपटा रहता है। तो मैं क्या करता था, उसको पकड़ता था, दबाता था और फिर उसको पिलाता था। ऐसा वो एक्सरसाइज चलता रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस छटापटी में है वो चम्मच जो है वो गिर गया, हाथ से गिर गया। तो अभी दूसरा चम्मच लेने के लिए मैं किचन में गया। जब आया तो मैं देखता हूँ क्या कि मेरे बेटे ने वो कॉलियर वाला का जो बॉटल था पूरा मुंह में लगा लिया और पी रहा है बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको पूछा बेटा मैं पिलाता हूँ आप पीते नहीं हो और आप अकेले कैसे पी रहे हो? स्ट्रेंज। बोले पापा मुझे कॉलियर ऑयल से भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम द वे यू आर गिविंग मी। so जो बातें है ना जो किस तरह से देनी वो 15 साल को बहुत अच्छी तरह से आती है। so he's an expert। so एक मैं कहूँगा 2 मिनट हम लोग नए जो फैमिली मेंबर उनका वेलकम करते हैं। सर जितने भी नए लोग एक एक करके आए और अपना नाम, कंपनी का नाम और इंट्रोडक्शन, आपने V2E से क्या पाया, एक 2 मिनट शेयरिंग कीजिए प्लीज। हेल्प मी टू वेलकम। हाँ खास बात शेयरिंग करने जैसी, आइए ना सर प्लीज। तब तक अभी मैं 3 दिन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन अटेंड करके आया मुंबई में। वहाँ पे एक बात मैंने पाई, डॉक्टर के अग्रवाल दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ऐसा शेयरिंग किया था कि हम लोग जो तालियां बजाते हैं ना उसका भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे जो सेल होते हैं एक्टिव होते हैं तो हम तालियां ऐसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं, लेकिन सही मायनों में ऐसे बजानी चाहिए इस तरह से। दोनों काम को मिलना चाहिए, तो ऐसे बजाएंगे तो पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, राइट? सो ध्यान से रखिए। Yes. थैंक यू वेरी मच। आइए सर। Yes, Dinesh ji. Thank you. I'm निमेश मेहता। लास्ट विजन टू एग्जीक्यूशन हम लोगों ने किया, एंड माय फर्म नेम इज मेहता मनीलाल पानाचन एंड सन्स। वी आर इन ए कमोडिटी बिजनेस एंड वी आर ऑल्सो इन रियल एस्टेट बिजनेस। विजन टू एग्जीक्यूशन कोर्स में जाने से पहले राकेश जी को मैं मिला था और मैंने उनको बोला कि मैं 2-3 साल में रिटायर्ड होना चाहता हूँ मेरे बिजनेस से और ये सब चीज़ों से। तो राकेश जी ने मुझे एक ही चीज़ बोला कि अगर आप 5 करोड़ कमाने की ताकत रखते हो और अभी से क्विट हो जाओगे तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा क्राइम है। ये विजन टू एग्जीक्यूशन में जाने के बाद ऐसा लगा कि लोगों की नज़र में हम सक्सेस है। आज की तारीख में हमारे पास जो एसेट बिल्डअप है उसकी वजह से लोगों की नज़र से, कॉमन लोगों की वजह से हम सक्सेस है, लेकिन हम जीरो है, कोई सिस्टम नहीं है। मैंने उनको बोला कि वी आर ग्रोथ बाय डिफॉल्ट नॉट बाय डिजाइन। कोई जमीन 15 रुपये फुट ली और 500 रुपये मिल गया, पैसा हो गया, ऐसा हमारा ग्रोथ है, लेकिन नॉट बाय डिजाइन। तो एक डिजाइन मैप बनाने का रास्ता राकेश जी ने दे दिया है, एंड थैंक यू वेरी मच राकेश जी, थैंक्स। सर आपका नंबर 98250 11483। निमेश मेहता 98250 11483। थैंक यू। Good morning, everybody. Good morning. My name is Archit Parikh. I am from ASE. We are into the trading business of industrial chemicals and some safety products. एक ऐसा था V2E से what we learn कि हम लोग सोच तो बहुत रहे थे, लेकिन जाने की चाह थी, दिखाने वाला कोई नहीं था सर। तो this work has done by राकेश जी सर। So we are working on that. Thank you.
आपका नंबर आपका फोन 98250 48035 48035 98250 ना तो कंपनी नेम एसी ASE एसी Group ASE Group. ग्रेट चलेगा Good morning. I am Arpit. I am younger brother of Archit. We both are brothers working together since last 10 to 12 years. In my life, I have never built a career. You can say that. I always believe that whatever he is making the path, I have to just follow. Only I can become a master on execution, but I cannot visualize the things at which I can able to do that. In last 3 days, I have learned that only. That these are the things which we both can do and we both can think about it. So now we have started from zero. 10 years has gone, that was just only for experience. Now we are starting from zero, that we have so many things to do now. Thanks. 98250 68027 Arpit Parikh. 027. 68027 तो ये बोल सकते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी थैंक्स. नहीं डेफिनेटली, क्योंकि आपने पाथ बनाया और फॉलो करते तो पर फिर भी राम लक्ष्मण साहब बहुत दूर है. सो okay, we have some guests also. Can we have the guests please? If you can please come over. आप आइए. Yes. थोड़ा सा परिचय आप लोगों का. आई एम राजकिशोर भरद्वाज. मैं निमेश भाई के थ्रू आया हूँ और आई एम फ्रॉम नेता मनीलाल पानाचंद एंड सन्स. मैं निमेश भाई के साथ ही जॉब करता हूँ. वीडियो में आपने क्या पाया? नहीं, It's the first day. Yet to do. तो अभी जाने वाले थैंक यू. Good morning everybody. Good morning. My name is Sunny. Through Nimesh sir's reference, I've come over here, and I have a commodity business in Dubai, based in Dubai. But my father started that from Baroda itself. So let's see. I'm too young to say anything right now. Let's see what's happened. Thank Best you. is yet to come. तो हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे समीर पंड्या साहब का. ગ્રેટ હેપીનેસ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. ગયા બુધવારે બધાનું જેનું પણ બેસવાનું થઈ ગયું એનું સ્વાગત છે. આજે ખાસ નવા ચહેરાઓની અંદર આપણા બે મિત્રોના પત્નીઓ પણ છે. પત્નીઓ મારો પ્રિય વિષય રહ્યો છે, મારી પત્ની. એટલે હા, ઘણાને થાય એવું કે સમીરભાઈ શોખીન લાગે છે. આવું પતિ પત્નીનો જે સંવાદ ચાલતો હોય એવા એક સંવાદની અંદર એક દિવસ ઘરમાં પત્નીઓને બધું પૂછવાનું વિચિત્ર બહુ શોખ. એટલે એક દિવસ પૂછી નાખ્યું કે મને કંઈ થઈ જાય તો કે હું તરત જ નિર્મલ બાબા પાસે જઉં. કે નિર્મલ બાબાને જઈને તમે તરત શું કહો? તો કે બાબા થેન્ક યુ, आपकी कृपा आनी शुरू हो गई. Just to summarize the last session for them who are new to this session. ગયા સેશનની અંદર આપણે એક જર્નીની ચર્ચા કરી હતી કે આપણું બેસણું થાય અને આપણા બેસણાની અંદર લોકોને વિચારવાનું આવે, બોલવાનું આવે તો આપણા વિશે મનમાં શું વિચારશે એની એક સરસ વાત હતી. અને વાતની અંદર આપણે રજૂઆત કરવાની હતી કે આપણી સ્પાઉસ, આપણા સન અથવા ડોટર આપણા માટે શું બોલે. કદાચ આજે સાંજે આપણે ન રહીએ અને 2 દિવસ, 4 દિવસ, 10 દિવસ, મહિના પછી આપણા માટે વિચારવાનું આવે તો આપણા સ્પાઉસ, આપણા પત્ની અથવા આપણા પતિ આપણને કેવી રીતે યાદ કરશે. આપણા ફાધર, મધર, બ્રધર, સિસ્ટર, ફોઈ, ફુવા, કાકા, મામા, માસી, બધા ઢગલાબંધ સગાઓ આપણને કેવી રીતે યાદ કરશે. આપણા પડોશીઓ આપણને કેવી રીતે યાદ કરશે. અને આપણા બિઝનેસ એસોસિએટ્સ, આપણી સાથે કામ કરનારા, આપણી નીચે કામ કરનારા આપણને કેવી રીતે યાદ કરશે એની આપણે સરસ મજાની ચર્ચા કરી હતી. અને એમાંથી સરસ વાત આવી જે આપણે લોકોએ V2V માં સરસ રીતે શીખી છે. એવરીથિંગ ઇઝ ક્રિએટેડ ટ્વાઇસ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. દરેક વસ્તુની, દરેક પરિસ્થિતિની, દરેક સંજોગોનું
2 વખત સર્જન થાય છે. એક પહેલું સર્જન અહીંયા આગળ અને બીજું સર્જન જે છે તે રિયાલિટીમાં દુનિયાની અંદર થાય છે. આપણે કોઈ મકાન બનાવવું હોય તો આપણે પહેલા એની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરીએ છીએ, કોઈ પ્લાન બનાવીએ છીએ, કોઈ આઈડિયા બનાવીએ છીએ, આપણી ડિઝાયર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને પછી એક્ઝેક્ટ એ પ્લાન એ સિસ્ટમ પ્રમાણે બને એની ચર્ચા કરતા આવીએ. ESPI ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનો અત્યારે મેલ બધાને મળી ગયો છે કે ભાઈ દિવાળીનું પ્લાનિંગ કરી નાખો. આઈડિયા જન્મી ચૂક્યો છે. એક્રોસ ધ ડાઇનિંગ ટેબલ બધા ઘરોમાં ચર્ચા થઈ ગઈ છે કે ભાઈ દિવાળીની રજાઓ આ વખતે લાંબી છે, બહુ સરસ સેટ થાય છે. સમજી લો, આઈડિયા જન્મી ચૂક્યો છે. હવે એનું રિયાલિટીમાં જે વધારે ફિડાલિટીથી વધારે એડવાન્સમાં સારી રીતે પ્લાનિંગ કરી લેશે એની એ જર્ની બહુ મજાની હશે. અને જે છેલ્લી ઘડીએ જશે તો આપણા તો મિત્ર છે એટલે કામ તો કરી આપશે, પણ થોડી ઘણી અગવડ પડશે એમના લીધે નહીં હોય, આપણા લેક ઓફ પ્લાનિંગના લીધે હશે. રાઈટ? અને એટલા માટે એ જર્નીને વધારે સારી બનાવવી હોય તો અત્યારનો પ્લાન સારો બનાવવો પડે. આ મકાનને સારું બનાવવું હોય તો આ પ્લાનને સારો બનાવવો પડે. એમ અત્યારની આપણી જિંદગી જીવવામાં જો આપણને મજા નથી આવતી તો આપણે એનો પ્લાન સારો બનાવવો પડે. હવે આપણે ભૂતકાળમાં તો જઈ નથી શકતા, તો આપણે અત્યારથી સારો પ્લાન બનાવવાની શરૂઆત કરીએ જેથી આપણું ભવિષ્યનું આયોજન છે એ સારું થઈ જાય. એ કાર્યક્રમને આપણી લાઈફને સારું બનાવવા માટે મેં ગયા વખતે ઉલ્લેખ કર્યો તો પર્સનલ મિશન સ્ટેટમેન્ટ. કોઈ આ દિશામાં કંઈ પ્રયત્ન કર્યો છે? યસ સર, તો અહીંયા શેર કરીશું આપણે. આપણે બધાએ ઓર્ગેનાઇઝેશન મિશન સ્ટેટમેન્ટ બનાવ્યું છે આપણી ઓફિસની અંદર, આપણી ફેક્ટરીની અંદર, આપણા ઘરની અંદર. કદાચ ક્યાંક સરસ મળીને આપણને કંઈક સારું લાગ્યું હશે ને આપણે મૂકી દીધું હશે, પણ આપણું વ્યક્તિગત મિશન સ્ટેટમેન્ટ શું? 2 વર્ષ પછી આપણે ક્યાં, 5 વર્ષ પછી આપણે ક્યાં, 25 વર્ષ પછી આપણે ક્યાં? તો દરેક ડેસ્ટિનેશન તો આપણે ફાઇનલ નથી કરી શકતા. પણ તમે જુઓ, એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર વાહન ચલાવવાની સાદા રોડ કરતા વધારે મજા આવે છે. કેમ વધારે મજા આવે છે ખબર છે? કારણ કે બાઉન્ડ્રીઝ ડિફાઇન છે, હર્ડલ્સ ઓછા છે. હવે બાઉન્ડ્રીઝ ડિફાઇન છે ને એટલા માટે હર્ડલ્સ ઓછા છે. રૂલ્સ ફિક્સ છે કે ભાઈ આ લોકો જેણે આ રીતે પે કરેલું છે, આવા પૈડાવાળા વાહન છે, એ જ લોકો અહીંયા જઈ શકશે. એટલે જ્યારે પણ રૂલ્સ ડિફાઇન થાય છે, બાઉન્ડ્રીઝ બને છે, તો હંમેશા આપણને તકલીફદાયક લાગે છે. પણ એ રૂલ્સ, એ બાઉન્ડ્રીથી બનેલી આપણી જર્ની હોય છે ને, એ બહુ મજાની હોય. અને એટલા માટે એ રૂલ્સ, એ બાઉન્ડ્રી આપણા લાઈફના ડિસાઈડ કરવાનું જે કામ છે, જે આપણને અલ્ટિમેટ હેપીનેસ તરફ લઈ જાય, એ દિશામાં આપણે લોકોએ પ્રયત્ન કરવાનો છે. હોમવર્ક આપીએ છે, સ્ટુડન્ટ એઝ યુઝ્યુઅલ નથી જ કરતા હોતા, મને ખબર છે. એટલે મૂળ અમારી પેલી જાત માસ્તરની ને, એટલે હવે પરેડ તો કરાવવી પડે, પણ આપણે પહેલા હોમવર્ક ચેક કરીશું. રાઈટ? ટુ સ્ટાર્ટ વિથ જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત. હવે આપણે બધાએ પણ છે ને મોટિવેટર બનવાનું છે. હવે મોટિવેટરનો અગેન એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ હું આપી દઉં. તમે તાળી આ રીતે સરસ પાડશો ને તો પરસેવો થશે. પરસેવો થાય ને એ જગ્યાએ ખુજલી આવે. હવે હાથમાં ખુજલી થાય ને તો પૈસા વધારે આવે. જોરદાર. જો હવે તાળીઓમાં વજન વધી ગયું. This is another scientific reason. Okay, so my personal mission statement is કે હું જે કંઈ પણ કાર્ય કરું જીવનમાં એની ઉપર માતૃભૂમિ અને માતૃભાષાને ગર્વ થવો જોઈએ. વેરી જો હવે જે કંઈ પણ પોઈન્ટ્સ કોઈએ વિચાર્યો હતો, મેમ યુ વર ધેર. યસ. Without any expectation, will guide and give religious support to near and dearest. Very nice. Very nice. Sir. We should lead for the society from where we are enjoying the. Very nice. Very nice. Yes, you. હું કંઈક સોસાયટીને એવી કોઈક સિસ્ટમ કે કોઈ બિઝનેસ મોડેલ આપીને જવા માંગુ છું કે લોકો મને યાદ ના કરે પણ એ સિસ્ટમ થ્રુ ઘણા બધા લોકોને ફાયદો થાય. Very nice. Okay. Yes. Okay. નથી બનાવી. વેરી ગુડ. આમની ઓનેસ્ટી માટે જોરદાર તાળીઓ. યસ. વિરલભાઈ, નવલભાઈ, તમને હોમવર્ક અમુક છે ને લોર્ડ ઓફ ધી લાસ્ટ બેન્ચર્સ હોય. હવે ના, પણ એના માટે મજાની વાત છે. હોશિયાર છોકરાઓ ત્યાં સુધી જ હોશિયાર છે જ્યાં સુધી છેલ્લી બેન્ચ વાળા મેદાનમાં નથી ઉતરતા. રાઈટ? યસ. હું જે
કામ કરું છું જે કંઈ મારું વર્તન છે રાઈટ એનાથી હું કોશિશ કરું કે સામેવાળાને ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે. રાઈટ ઓકે ઓકે વેરી નાઇસ. સર મેં મિશનમાં એવું વિચાર્યું છે એમાં કે મારે બિઝનેસ કરવો છે, લાઈક ફેમિલી લાઈફ જે છે, એટલે એવું નહીં કે ભાઈ બિઝનેસ બેસ્ટ બિઝનેસ કરવો છે પણ સારો બિઝનેસ કરવો છે, એટલે કોઈને એનાથી હર્ટ ના થાય, લાઈક કઈ કોઈનું કરી નાખીને કામ નથી કરવું આગળ, બરાબર છે. એ રીતના ફેમિલીમાં બી નામ બોલાય તો આગળ બધું જ પણ તમે કીધું ભાઈ બધા શું બોલશે. વેરી નાઇસ. જોરદાર એક સરસ બાઉન્ડ્રી એમણે બનાવી. કોઈનું કરી નાખ્યું છે એવું મારા માટે નહીં બોલાય. એક બાઉન્ડ્રી બનાવી દીધી કે ક્યાંક કોઈ કરી નાખવાની વાત આવતી હશે તો એ બાઉન્ડ્રી હું ક્રોસ નહીં કરું, પછી ભલે મને લોસ થતો. રાઈટ. વેરી નાઇસ. વેરી નાઇસ. યસ સર. ફર્સ્ટ સેશન છે પણ લાસ્ટ વીક અમની જોડે ડિસ્કસ કરી અને એક નક્કી કર્યું છે કે મારા એકલા માટે સરાઉન્ડિંગ પણ મારી જોડે ગ્રો થાય એવી એક સિસ્ટમ ઊભી કરીશ. વેરી નાઇસ. એટલે આપણે એકલાથી નહીં પણ સરાઉન્ડિંગ પણ ગ્રો થઈ જશે. વેરી નાઇસ. યસ સર. People remember me at least for 50 years. Very nice. People will remember me my deeds for 50 years. મારા ગયા પછી 50 વર્ષ સુધી લોકો મને મારા કાર્યોને લીધે યાદ કરશે. વેરી નાઇસ. એટલે પેલું ફૂલ ગયું ને ફોરમ રહી વાળી વાત જે છે કે ઝાડ ગયું ને જગ્યા થઈ કે સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા, તમારે શું લખાવું છે, કેવી રીતે યાદ કરવા દે કે આ નવલ ગયો છૂટ્યા. મજા આવી ગઈ. આજે સાંજે કદાચ એવું થઈ જાય. રાઈટ. यस ओके. मेरा पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है टू बी द बेस्ट आई कैन, टू लिव, टू लव, टू लर्न, टू लीड एंड टू लीव अ लेगेसी. વેરી નાઇસ. બહુ સરસ વાત છે. તું લેગસી હું તો પાછળનાને આપીને જઈશ. રાઈટ. टू बी द बेस्ट आई कैन, टू लिव, टू लव, टू लर्न, टू लीड एंड टू लीव अ लेगेसी. મિત્રો આ ટુ લીવ અ લેગેસી બાઇન્ડ વાળી વાત છે ને એના લીધે જ માણસની ઉત્ક્રાંતિ થઈ છે અને એના લીધે જ માણસનો પ્રોગ્રેસ છે. તમે જોઈ લો અત્યારે આપણે બધા સમાજની અંદર બહુ કંઈક સામાન્ય કક્ષાના માણસો કહેવાતા હશું, બહુ કંઈ રુસ્તમ કક્ષાના નથી આપણે, પણ તે છતાં આપણે 1913 ની જે જિંદગી જીવાતી હતી ત્યારના રાજા મહારાજા જે જિંદગી જીવતા હતા એના કરતા વધારે સારી લાઈફ જીવી રહ્યા છે. એગ્રી? યસ યસ. સાચી વાત છે ને? જોઈ લો. અને આ એક ટુ લીવ અ લેગેસી બિહાઇન્ડ ના લીધે જ છે. કારણ કે માણસ જાતે હંમેશા પોતાના પાછળના લોકોને કંઈક આપ્યું છે, સારું પણ મળ્યું છે અને ખરાબ પણ મળ્યું છે. 1913 માં માણસને મારવા માટેનો જે પ્રયત્ન હતો એના કરતા અત્યારે સહેલાઈથી થઈ જાય. એટલે ખરાબ દિશામાં બી અપાયું છે, એવું નથી કે સારી દિશામાં જ અપાયું છે, પણ અપાયું છે ખરું. અને એને લીધે બધે જ આ વસ્તુ પેદા થઈ છે. હવે ગયા વખતે મેં એક પ્રશ્ન સરસ કર્યો તો વોટ વિલ યુ ડુ. આપણે સુરત શહેરમાં ઓફિસ ખોલવાનું નક્કી કર્યું હતું. રાઈટ. નક્કી કર્યું હતું કે આપણે સુરત શહેરની અંદર આપણા શાળાને ઠેકાણે પાડવો છે. 40 વર્ષની એની ઉંમર છે. ઓફિસની જવાબદારી આપણા ધંધાની એને સોંપીએ છે. વર્ષની અંદર 2-3 વખત આપણે એકાદ વખત અવર જવર કરીએ છીએ. વર્ષ પછી ઇન્ટરનલ ઓડિટ થાય છે અને ઇન્ટરનલ ઓડિટની અંદર ઓડિટર આપણા જાણીતા છે એટલે આપણને ખાનગીમાં ફોન કરે છે, સમીરભાઈ 10 લાખનો લોચો છે, પુરાવા સાથે કહું છું. વોટ વિલ યુ ડુ? વોટ ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ યોર લાઈફ? તમારી જે જર્નીનો એન્ડ તમારે સારો કરવો છે એ સારો કરવા માટે તમારી લાઈફનું સેન્ટર શું છે એ તમને ખબર હોવી જરૂરી છે. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણામાંના ઘણા બધા લોકોને ખબર નથી કે મારી લાઈફનું સેન્ટર શું છે. આ સેન્ટર શોધવાની આજની એક્સરસાઇઝમાં તમારું સ્વાગત છે. અને જોઈ લો હવે શરૂ થાય છે આ 10 લાખ રૂપિયાના લોચામાંથી આપણી સેન્ટર શોધવા માટેની યાત્રા. प्रमोद जी आप क्या करेंगे? आपका साला है, बाजू में बैठे हैं. हाँ मैडम, તમારો સાળો છે, હા સગો સાળો છે અને એને 10 લાખ રૂપિયાનો લોચો કર્યો છે. તમારી પાસે પુરાવો છે, હજી તમે કોઈની જોડે ચર્ચા નથી કરી. હવે તમે શું કરશો? જોઈ લો. सर आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं बहुत गुस्सा होगा, लेकिन V2E करने के बाद और अच्छे लोगों को मिलने के बाद ये मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप पे कंट्रोल करूँ, गुस्सा इमीडिएटली जाहिर ना करूँ. रिसेंटली ऐसा भी किस्सा 2 साल पहले कि मेरे साथ कुछ 5 लाख का फ्रॉड भी हुआ है बिजनेस में. वाइंड अप किया लेकिन वो भूल गया, माफ कर दिया. ओके. सो मैं ये सोचूंगा कि शायद मुझे कुछ देना होगा तो ये मैंने दे दिया है. ये मारो गया जन्मनो लेणियात हसे. गोयल साहब का भी शायद वही जवाब होगा. राइट. मैं जब तक आपको जानता हूँ थोड़ा यार वो मेरा गया जन्म का लेणियात होगा तो मैंने उसको दे दिया, ये जन्म में चुकता हो गया.
राइट? तो माफ कर दूंगा। 10 लाख माफ कर देंगे, साला है इसलिए माफ तो करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा रस्ता भी किधर है? जो દરેકના અલગ અલગ જવાબ હોઈ શકે છે અને બી ઓનેસ્ટ એન્ડ રિપ્લાય, દરેકના અલગ અલગ જવાબ હોઈ શકે છે. થેન્ક યુ મેમ. સપોઝ કાર્તિકભાઈના ભાઈએ આવું કર્યું છે, તમારા માટે સિચ્યુએશન ઇઝ ડિફરન્ટ. હું થોડી ટ્વિસ્ટ કરી આપું છું કે સે યુ આર સ્ટાર્ટિંગ એ અમદાવાદ ઓફિસ અને કાર્તિકભાઈના ભાઈ આવું કરે છે, વોટ વિલ યુ ડુ? એન્ડ યુ આર ધી ઓથોરિટી. તમને ખબર પડી ગઈ, કાર્તિકભાઈને નથી ખબર કે આવો લોચો કરી નાખ્યો છે, તમને ખબર પડી ગઈ, ઓડિટરે તમને કહી દીધું, ઓડિટર જાણે છે કે કિન્નરી બેન પણ બિઝનેસમાં એટલા જ ઇન્વોલ્વ છે, એટલે ફોન કર્યો, મેડમ આવો લોચો થઈ ગયો છે, શું કરું? અને તમે કહો ભરે યસ, નાઉ વોટ વિલ યુ ડુ? પહેલા તો એકચ્યુઅલી આ સિચ્યુએશન મારે હેન્ડલ કરવાની જ આવે જ નહીં. ફેમિલીમાં બિઝનેસ હોય તો ઓબ્વિયસલી કાર્તિકેયન હેન્ડલ કરવાની આવે, પણ ઇન કેસ જો મારા હાથમાં આવે તો હું એમને પહેલા અહીંયા બોલાવી લઉં બરોડા ઓફિસમાં, અને પછી એમને કહું કે ભાઈ ઓડિટ રિપોર્ટમાં કંઈક ક્લાસીસ થઈ રહ્યા છે, આપણે બેસી અને રિકન્સલ કરવાની ટ્રાય કરીએ અને બેસ્ટ સોલ્યુશન નીકાળવાની ટ્રાય કરીએ. એટલે એ પોતે જ જાતે જ પોતાનું ક્લેરિફિકેશન આપશે, અને ઇન કેસ કંઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો એ સામેથી જ કહી દેશે કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ આ રીતના થયો છે. પણ ખબર પડી ગઈ કે હવે 10 લાખ તો ગયા છે, તો શું? 10 લાખ ગયા છે તો ઇટ્સ ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. બિઝનેસમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ થતા હોય છે. ઓકે સર. नहीं, but will you continue doing business with him? नहीं, वो तू तारा रास्ते हूँ मारा रास्ते, वो तो ના करना ના पड़ेगा। નહીં, કન્ટિન્યુ કરીશું ને. કન્ટિન્યુ કરવામાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે? Sir, I will not continue. હા, એક રસ્તો એવો બી, ઓફિસ બંધ, બબાલ ખતમ, 10 ગયા, 10 માં પત્યું. નહીં, પણ એમાં એવું છે ફેમિલીમાં પણ ક્લેશ થઈ શકે. 10 માં પત્યું, બંધ નથી કરવું. આ એક રસ્તો છે. નહીં પણ સમીર સર, એમાં ફેમિલીમાં પણ ક્લેશ થઈ શકે એવું છે. જો 10 લાખ ના લીધે તમે એટલે જ મેં સારાનું પાત્ર પસંદ કર્યું કરી દેવા માટે કરી શકે. એટલે જ સેન્ટર ખબર પડે ને મેડમ. પણ હું એ નહીં કરવા દઉં. ઓકે રાઈટ. We should keep the business and relation two separate. So we should not interlink the business and relations. आपने दिया ठीक है, हेल्प करने के दृष्टिकोण से दिया. You learn with the experience. Yes. Okay. Business, but maintain the relationship. Right. Okay. સૌથી પહેલા તો શાળાને બોલાવીને પૂછીશું કે વોટ વોઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધ 10 rupees લોચા. બરાબર, હવે ભાઈ કેમ આવું થયું? બરાબર છે, પણ એ ઘણીવાર એવું બી બને કે આપણે શાળાને 10,000 રૂપિયા આપતા હોય ને એનું એક્સપેક્ટેશન 30-40,000 રૂપિયાનું હોય કે મને તો ફૂલી ઓથોરિટી મળી ગઈ. એટલે પહેલા તો આપણી સિસ્ટમમાં જ પ્રોબ્લેમ. સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ છે તો 10 લાખ રૂપિયાનું થયું. બીજી વાર એ સિસ્ટમને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કોઈ એવું છે કે પોલીસ કેસ કરીશું? ઇઝ ધેર એનીબડી ઓનેસ્ટ? હા, ઓનેસ્ટ. અઠવાડિયા પહેલા કદાચ કોઈ પહોંચ સર. हाँ ओके, अठवाडिया पक्षी ओके यस आगे करेंगे कि आप क्या करेंगे? बेसिकली उसका इंटेंशन गफला करने का था, ये हाँ, देखना है. हाँ अगर गफला करने नहीं वही है उसने ले लिया, आपको पता नहीं है. उसने ऐसा ही सोचा था कि अभी आनंद तो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, जीजा जी तो चलेगा ना यार, बोल देंगे जरूरत थी क्या करे यार, आप तो सिर्फ सैलरी दे रहे हो, थोड़ा बहुत इंसेंटिव का बोला था अब तक दिया नहीं है, मैंने खुद ले लिया. तो थैंक यू वेरी मच करके હા આ ગફલું છે, હા ગફલું છે, લોચો એટલે ગફલું છે. તમને ડફોળ બનાવી દીધા છે, સરસ. स्लो डाउन कर देंगे. ओके सर आप क्या करेंगे? सर थोड़ा असर्टिव होना पड़ेगा. हाँ वो तो बाजू में बैठे हैं तो अभी कैसे असर्टिव माने कि थोड़ा लोक हित मतलब खुद का हित भी देखना पड़ेगा. राइट. बिकॉज बिजनेस में काफी लोग डिपेंडेंट होते हैं. बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक बंदे से बिजनेस कंप्लीट हो जाता है. 10 लाख की चीज है तो उसके साथ बहुत सारे लोग एसोसिएट होते हैं. एक पर फिर भी कल्प्रिट वही है, आपको पता चल चुका है कि इज द मेन कल्प्रिट. तो उसके सामने जो भी एक्शन वगैरह लेना हो बिजनेस में वो ले सकते हैं. पर्सनली आप चाहे जो भी हेल्प करना चाहे वो आप हेल्प कर सकते हैं, पर बिजनेस में जो भी एक्शन लेना वो लेना पड़ेगा. उदय लॉन्ग टर्म में बेनिफिट थतो હોય તો ચોક્કસ કંટિન્યુ રાખો. એટલે બીજા 10 નું હજી બીજું કરો. સર આઈ એમ જસ્ટ ટેકિંગ ઇટ લાઇટલી, હા કે હજી બીજા 10 નું કરો. એટલે ડોન્ટ ટેક, એટલે મારી કમેન્ટ્સ ને કોઈ પર્સનલી નહીં લેતા. પ્લીઝ. મારા ખાસ ફ્રેન્ડ છે અને એના શાળા સાથે અત્યારે કોર્ટ લેવલ સુધીના ઝઘડા ચાલે છે. હા હા સેમ પ્રોબ્લેમ. રાઈટ. એટલે આમ તો ખરેખર શાળા સાથે બિઝનેસ કરવો જ ના જોઈએ. કરવો જ ના જોઈએ. એટલો હોય Thank you. આપણે હાથ પાડ્યો. રાઈટ. તે સર છતાં બેનિફિટ આપણો હોય તો લોંગ ટાઈમ સુધી કંટ્રોલ રાખો. ઓકે. પહેલા તો જે આ થયું 10 લાખનું નુકસાન એ બહુ મોટું નુકસાન ના કહેવાય. ઓકે હા
પણ જો આપણો શાળો છે નુકસાન કર્યું છે એ કબૂલે છે ને આપણને ખબર છે કે એને આ બહુ ખોટું કર્યું છે તો બીજા 10 આપીને બીજી બિઝનેસ લાઈનમાં એને ડાયવર્ટ કરી દેવું છે. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. सर सबसे पहले तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में ना बिजनेस ही नहीं करना चाहिए. इस तरह हमारे नहीं अभी हो गया है સર એક મિનિટ આ હાઇપોથેટિકલ સિચ્યુએશન છે મેં એટલા માટે આપી છે બીકોઝ જે સેન્ટર આપણે શોધવાનું છે એની અંદર અનેક પાત્રો હોય છે એના રિલેટેડ છે એક્સરસાઇઝ એટલે ટિકિટ કે આ થઈ ચૂક્યું છે અધરવાઇઝ તમને સેન્ટર શોધવામાં તકલીફ પડશે. બાકી મને તો જે ફ્રેન્ડ ને ફેમિલી માં બિઝનેસ નહીં કરે. હા હા. સેકન્ડ થિંગ कि सपोज એને 10 લાખનો ગબલો કર્યો છે તો ક્લેરિટીમાં ડિફરન્સીસ હશે કે સપોઝ એને એક્સપેક્ટેશન કઈ હશે આપણે એને કઈ પેમેન્ટ કરતા હશે કાં તો આપણે 50-50 નક્કી કર્યું હશે એટલું એને પેમેન્ટ નહીં મળતું હોય કાં તો પછી એવું હશે કે એને કેપેબિલિટી પ્રમાણે એને ઓછું લાગતું હશે. પણ સર હવે કરશો શું? રાકેશભાઈ તો કઈ થાકી કે યસ્ટરડે એન્ડેડ લાસ્ટ નાઈટ અભી આજ की बात करो તો 10 લાખ લઈ લેવાના પાછા. ઓકે ન્યૂ સજેશન આ 10 લાખ પાછા જોઈશે બહુ નહીં ચાલે. मायके में गए ना सर पर्सनली दूसरा वाला फिर चाहे और पूरी जिंदगी आपका वाइफ पे हाथ ऊपर है बिजनेस का एकदम अलग है. ओके ओके नया आया गुड. क्या था पर्सनली फिर चाहे आप मदद करो वो आपका रिलेशन है बरोबर पर बिजनेस में जो चीज है वो बिजनेस में रहना चाहिए. कोर्ट में केस करूं પછી મદદ કરવા દેવાનું. ના ના દરેક નહીં જો આમાં દરેકની સોચ અલગ અલગ છે. એક મિનિટ કારણ કે સેન્ટર્સ અલગ અલગ છે અને આપણે આ જ્યારે સેન્ટર પર જઈશું ને ત્યારે આપણને ખબર પડશે આ મારું સેન્ટર આ છે હું એક્ચ્યુઅલી આ કરું. યસ નવલભાઈ. સર એ જો કબૂલી લેતો હોય તો લેટ ગો કરવા માટે તૈયાર છે. નથી કબૂલતો તો અને કબૂલતો નથી તો મારી પણ બાઉન્ડરીઝ છે મારા પણ પ્રિન્સિપલ્સ છે એની બહાર હું પણ નહીં જઉં પછી વોટ એવર જે પણ ઇન ફ્યુચર થતું હશે. વેરી નાઇસ. મેનેજમેન્ટ લેવલે જે પણ પ્રોસિજર વાઇઝ થતું હોય ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ રીતે જ કરવું જોઈએ અને સેકન્ડ જો સપોઝ આપણે મેનેજમેન્ટમાં કોઈ ખામી હોય અને આ થયું હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ ન થાય એના માટેનું પહેલાં તો એક કરવું પડે અને સેકન્ડ બિઝનેસને નાના મોટા કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ કે એને પ્રોબ્લેમના હિસાબે જો માઇન્ડ અપ કરવું કે ઓપિક કરવું એના બદલામાં સોલ્યુશન લાવી અને આગળ મૂવ ઓન કેવી રીતે કરવું. ઇન શોર્ટ 10 જતા કરવાના. શાળાને હટાવીને બીજા મેનેજમેન્ટ લેવલે કોઈ હાયર શાળાને હટાવવાનો એક ડિસિઝન કરો અથવા એના હાયર લેવલ પર કંઈક કોઈ ચેકલિસ્ટ કોઈ ચેક મૂકી દેવા એ વસ્તુને આપણે ફરીથી હેન્ડલ કરી શકીએ કે મેનેજમેન્ટ લેવલે સેકન્ડ ટાઈમ આ એકાઉન્ટ એના માટે સપોર્ટિવ અને આપણા માટે પોલીસ કે ચેક રાખે આપણે એને એમ કહીશું કે ભાઈ સપોર્ટ કરશે હા તને મદદ કરશે એને સપોર્ટ કરવા માટે નહીં ના ના આપણે ત્યાં રજૂઆત તો એવી કરીશું ને. ના ના એ મેનેજમેન્ટ લેવલે પછી એ જો ફેમિલી રિલેશન ના જોવામાં ઓકે ઓકે યસ પંચાલ સાહેબ તમે યુ હેવ અ લોંગ લાઈફ મેરિડ લાઈફ એટલે મજા આવશે. First of all, we have to try our level best to convince him. Right. Self-conviction. Right. એને રિયલાઇઝ કરું તે ચોરી કરી છે. રાઈટ. અને મને ખબર છે. રાઈટ. ભલે તું માને કે ના માને. રાઈટ. જો કબૂલે નહીં રાઈટ તો એને છોડી દેવાનું. રાઈટ. ભૂલી જવાનું. બરોબર. કબૂલે તો એના માટે કંઈ વિચાર. રાઈટ. કારણ કે માણસ એક બધી કન્ફ્યુઝ કરે છે એટલે ઇટ્સ અ બિગિનિંગ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. વેરી નાઇસ વેરી નાઇસ. તો રિકેશભાઈ એના માટે આ ટેકનિક છે હા એ ટેકનિકનો બીજી રીતે પણ ઉપયોગ થઈ શકે. ઓકે ઓકે યસ રિકેશભાઈ વોટ વિલ યુ ડુ. પહેલા તો એ 10 લાખ રૂપિયાનું એને કેમ કરવું છે એ શોધવું પડે. એટલે ઘણી વાર પોતે ખૂબ તકલીફમાં હોય કે ઘર ગીરવે મૂક્યા હોય દાગીના ગીરવે મૂક્યા શું છે એના માટે એને કર્યું હોય તો એ આપણી પણ મોરલ એક ફરજ ગણાય છે કે આપણી પાસે પૈસા હોય તો 10 લાખ જતા કરવા પડે કદાચ જરૂર હોય તો બીજા 10 લાખ આપવા પડે જો આપણી પાસે હોય તો બરોબર. પણ એનો ઇન્ટેન્શન ખોટો જ હોય જાણી જોઈને કે કોના બાપની દિવાળી આમ તેમ કરતો હોય અને એ રીતનું હોય તો આપણે બંધ કરવું પડે. પણ એની અંદર એ જે વસ્તુ છે કે આપણે કરોડ 2 કરોડ કમાવે એમાંથી 10 લાખનું કર્યું હોય તો વાંધો ના હોય તો ચાલવા દેવું જોઈએ પણ આપણે 10-12 લાખ જ કમાય અથવા ઓછા કમાવે ને એમાંથી જ બધું આપણું કરી નાખવું હોય તો રિલેશન બંધ કરી. રાઈટ ઓકે ઓકે યસ આ તરફથી બધા નવા મિત્રોમાંથી કોઈને શેર કરવું હોય તો આમાં કંઈ નિમેશભાઈ. મારી સાથે ઇન્સિડન્સ થાય તો હું ઓડિટ રિપોર્ટ્સ આવે પહેલાં મંગાવું અને એને સ્ટડી કરું અને મારી વાઈફ સાથે પહેલાં બેસું કે ભાઈ આવું ઓડિટર્સ કહે છે ને આવો જેમણે ગફલું કર્યું છે એને થોડી તૈયાર કરું એને કન્વિન્સ કરું કે આપણે ફેમિલી પણ જોવાનું છે. કાલ તો
સવારે આપણું ફેમિલી બી ડિસ્ટર્બ થાય કે સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યુ લેડીઝને પણ હોય એના બ્રધર પ્રત્યે. પછી હું મારા સાડા સાથે બેસું કે ભાઈ આવો કોને કંઈક ઓડિટ રિપોર્ટમાં આવો લોચા લાગે છે, એ કન્વિન્સ નથી થતો તો એનો હું પ્રયત્ન કરું, મારી સિસ્ટમમાં જે પ્રોબ્લેમ છે સુધારું અને એને કોઈ સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એને પછી મોકલું એની હ્યુમન વેલ્યુઝ વધારવામાં. અને હું ટ્રાય કરીશ પણ આઈ વિલ કન્ટિન્યુ. ઓકે યસ. હું લગભગ એવું કરું કે મારા સાડા હું અને વાઈફ ત્રણેયને બેસાડવાનું એ બેન ડિસાઈડ કરવા દઉં શું કરવું આપણે બહાર એટલે એમ કે ભાઈ શું કે રિલેશન ત્રણેયનું છે. એક મોટા મોટી એ સમજણ પડે છે કે ભાઈ આપણે બહાર 10 નું જે થવું હશે થશે, પણ આ બેને શું કરવું છે એ નક્કી કરવા દો. એટલે આ હાઇપોથેટિકલ સિચ્યુએશન મેં એટલા માટે જ ઊભી કરી છે કે ધીસ વિલ હેલ્પ યુ ટુ ડિસાઇડ વોટ ઇઝ યોર સેન્ટર ઓફ ધ લાઈફ. રાઈટ, પ્રાયોરિટી તમારી લાઈફમાં તમે શેને આપો છો એ સમજણ આપણી છે કે નહીં? સર સૌથી પહેલા તો સેન્ટેન્સ એવું તમે કીધું કે આપણે શાળાને સેટ કરવાનું છે, બરાબર છે. હવે સેટ કરવા માટે બિઝનેસ કરવો તો એનું કે પહેલા હું તો ઓળખતો જ મારા શાળાને જનરલી આટલા રિલેશન એટલે કેવો માણસ છે, બરાબર ગયેલો જ છે, એટલે ગયેલો હોય તો એની સાથે બિઝનેસ ના કરતા. જો ગયેલો હોય તો એની સાથે પહેલેથી બિઝનેસ ના કરતા, બરાબર છે. એટલે હાઇપોથેટિકલી લેજો. હા, એટલે મારી વાત હા લાઈક અને જો હું બિઝનેસ કરું તો એનું એટલે એ પહેલા ઓલરેડી થઈ ગયું કારણ કે સારો છે, બહારનો માણસ નથી, કેવો હોય ખબર છે. અને પછી એના પછી જો કદાચ આવું થયું હોય તો રિયલ જો એકવાર મેં બિઝનેસ કર્યો એની સાથે તો એ સારો જ હશે, પણ કંઈક થયું છે, પ્રોબ્લેમ કરી નાખ્યો તો મને કોઈ ઓડિટમાં એવું કે ભાઈ કરી નાખ્યો તો હું કહ્યું ના એને કરી નથી, આગળ લીધા છે જરૂર મને કહી દીધું છે, મને ભલે ખબર ના હોય, બરાબર છે. પછી એની સાથે વાત કરીને કે પ્રોબ્લેમ બિઝનેસ કર્યો સારો છે એટલે જ કર્યો છે, સારો નહીં સારો માણસ છે એટલે જ કર્યો, બાકી તો થતો જ ના હોત બિઝનેસમાંથી. અને પછી એનો પ્રોબ્લેમ સોર્ટ આઉટ કરું. ભાઈ હવે કર્યું છે તે ચોરી કરી એટલે આપણા ઘરમાંથી જ પૈસા, બિઝનેસ બે પાર્ટનર્સ હોય તો ઘરેથી જ લીધા છે, મેં લીધા છે તે લીધા છે, હવે ખાડો પૂરો જ પડશે એટલે બંને ભેગા થઈને એને આગળ વોટ એવર જે કરી હેલ્પ કરીને પૂરું કરીએ. કઈ પ્રોબ્લેમ માટે જ લીધેલા હશે. ખરાબ માણસ સારો ખરાબ બી હશે તો પહેલેથી જ ખબર છે તો બિઝનેસ કર્યો જ નહીં એની સાથે, એટલે ભાઈ 5 લાખ વાપર પણ બિઝનેસ નથી કર્યો. There is a news. Atladra में 2 buildings have collapsed. Atladra में. And 5 people have supposed to be killed and many other are trapped there. Is that any way we can really help this situation? हम लोग क्या कर सकते हैं इस वक्त? Probably इसको